إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ആയത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ജനാബത്തുള്ളവർ, വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഓതാൻ പാടില്ല. പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിൽ പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലാൻ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ രണ്ടായത്തുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മി ഓതാൻ പാടില്ല. ഇത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് തൗബയിലെ ആയത്തുകളാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تقبل الله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ്, മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല അനുകൂലമാക്കി, അല്ലാഹു ബറാഅത്തിന്റെ രാവിനെ നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര രീതിയിലുള്ള മഹത്വം ബറാഅത്തിന്റെ രാവിനുണ്ട്. ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ അല്ലാഹു തആല ഏത് ദിവസമാണ്, ഏത് രാവിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് എന്നാണ് എന്നുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 15-ാം രാവാണ്. ശഅബാൻ 15-ാം രാവാണ് ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത ഇതേ ദിവസം വരെ, അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസം വരെ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല എന്തെല്ലാം നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ വരുന്ന രാത്രിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്തുക്കളായ മുൻഗാമികളായ സൂഫി വര്യർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് 3 യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യണം. എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നിസ്സാരമായ അവഗണനാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ നഷ്ടമല്ല, വലിയ വമ്പൻ നഷ്ടമെന്ന് ചേരും. മഹാന്മാര് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിലുണ്ട്, ആ രാത്രിയിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരെയെല്ലാം മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അടുത്ത വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആരെല്ലാം മരണപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തിലാണ്, രാത്രിയിലാണ്. ആരെല്ലാം വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ്. ആർക്കെല്ലാം കുട്ടികളെ മക്കളെ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ്. ആർക്കെല്ലാം എത്ര അളവിൽ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ്. ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ബലാകൾ ഇറക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ്. എന്നല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിർണയിക്കുന്ന, തീരുമാനിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രാത്രിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇതിനെ അവഗണനയോടെ കാണാതെ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് പ്രാധാന്യത്തോടെ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം.
നാം മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നാം 3 യാസീൻ ഓതുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, വർഷങ്ങളായി ഓതുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ആയുസ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ, നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ആയുസ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാൻ, ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം, യാസീൻ ഓതണം. രണ്ടാമത്തേത് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത. ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ടതിൽ. നമ്മുടെ വരുമാനങ്ങൾ വിശാലത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭക്ഷണം ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ അളവിലാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. പലർക്കും പല അളവിലാണ് അല്ലാഹു തആല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അത് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ അടുത്ത 1 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര സുഭിക്ഷത ഉണ്ടാക്കി തരണമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര കുറവുണ്ടാക്കണമോ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തആലയാണ്. ഈ രാത്രിയിലാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതണം. മൂന്നാമത്തെ യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ആഖിബത്ത് നന്നാകാൻ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നാമൊക്കെ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം നന്നായി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാണ് ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ഓതണം. ഇങ്ങനെ 3 യാസീനുകൾ നാം പാരായണം ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മഹാന്മാരായ മഗ്‌രിബിന് ശേഷമാണ് രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മുൻഗാമികളായ പൂർവികർ അസറിന് ശേഷവും ഓതി വരുന്നുണ്ട്. കുറ്റം പറയണ്ട, ആരെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയണ്ട. അസറിന് ശേഷം ഓതാൻ പറ്റുന്ന 2 സമയത്തും ഓതാൻ പറ്റുന്നവർ ഓതിയാൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് വലിയ സമയം വേണ്ടല്ലോ. ഒരു യാസീൻ ഓതാൻ ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ അസറിന് ശേഷം ഓതാനും മഗ്‌രിബിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനം. അതായത് ഏറ്റവും മഹാന്മാർ കൂടുതലും പറഞ്ഞത്, പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് മഗ്‌രിബിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം ഇതിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ തീർച്ചയായും ഇതിനെ നല്ല വിധത്തിൽ തന്നെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്റെ വിഷയം ഈ സാധുവായ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും കൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെയല്ല, ഇന്നത്തെ രാത്രി വലിയ പവറുള്ള ലൈലത്തുൽ ഇജാബ എന്ന് പോലും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രാത്രി അല്ല. ഈ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് 5 രാത്രികൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാഅ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം മഹത്വം. മലായികത്തുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 2 പെരുന്നാളുകൾ അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പെരുന്നാളാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ്. ഇതെല്ലാം എത്രയോ മഹത്വങ്ങളാണെന്ന് നോക്കും മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈ ബറാഅത്തിന്റെ രാവിനും പകലിനുമുള്ളത്. നാളത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും നോമ്പ് പിടിക്കണം. നോമ്പ് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പിടിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഇടുന്ന സമയം എനിക്ക് അല്ലാഹു തആല ഞാനും അല്ലാഹുമായി നോമ്പുകാരനായി, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പുകാരനാകുന്നതിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഖൈറിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ധാരാളം നന്മകൾ അല്ലാഹു അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ അല്ലാഹു നന്നാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ ജോലിയിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത്, ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഉള്ള ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഇല്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നെയും കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിലുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة البراءة بيوم البراءة يا رب العالمين. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാ. പൂരിശം റഹ്മാനെ എല്ലാ വിധേനയും സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണല്ലോ. അല്ലാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ തമ്പുരാനെ. പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. നീ തരുന്നതിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ അത്യാഹിതങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. ദുർമരണങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഒരു വിധേനയുള്ള മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നീ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. ഹലാലായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ നീ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. കടക്കാരാക്കല്ല അല്ലാ. കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചപ്പോഴാണ് കടം വാങ്ങിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ കടം വാങ്ങിച്ചത്. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് കടം വാങ്ങിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച കടങ്ങളല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ
ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഒക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും പങ്കെടുക്കാതെ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, ഈ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രധന്യമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു റബ്ബേ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ധാരാളം ഖൈറുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ സഹോദരന്റെ വിവാഹം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ, എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരി അവരുടേതായ മകനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാകാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മകനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സഹോദരി, ആ സഹോദരിക്ക് സന്തോഷം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പൈശാചിക ഷറുകളെയും നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ശഅബാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വരവേറ്റു പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ നല്ല രീതിയിൽ വരവേൽക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ബറക്കത്ത് ഐശ്വര്യം ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ. റമളാനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അശ്റാറുകൾ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലാ. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പരസ്പരം നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.